إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi birdan bir buyuk Robbimiz, birdan bir haq ilahimiz bo'lgan Alloh taolaga maqtov ham ulug'lovlarimiz, shukr va rahmatlarimiz bo'lsin. Jir ham ko'klarga Allohning rahmati bo'lib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, so'nggi vaqtda yer ustida kishilikka qarshi borgan jinoyatlar, hech tag'ayyibi bo'lmagan kishilarni o'tiruvlar, shortlatuvlar yoki yol etib yotgan minglagan kishiga yuk mashinasına o'tirib, shularni berib, vatib, sindirib, halak etuvlar qizg'anish kun sayin ko'rib turamiz. Ham biz musulmonlarni Alloh taolo harom qilgan qon quyu, jon kesilu bir shu bilan birga oxir shikda bu ishlar shusha jinoyatlarni qiluvchilarning ismi yoki Muhammad, yoki Ahmad, yoki Umar, yoki Abdurahmon, ya'ni bu jinoyatlar musulmon ummatine baylanib ko'rsatiluvi, ham islom kishilarni shusha narsaga chaqira ekan deb butun kishilikka taqdim etiluvi, bu bizni bek zo'r hasratga sola. Bu bizning dinimizni pishratganda islom dini ol jinoyat dini, ol vahşilik dini deb ko'rsatganda albatta bir musulmon ko'nglida buni betaraflik bilan, buni yengillik bilan qabul etirga tegish tugul. Albatta bugun biz shunday vaqtda yashaymiz. Terrorizm ol siyosatga aylanib bora. Terrorizm aşa qoy bir zo'r biznesmenlar, oligarxlar o'zlarining konkurentlarından qutulalar. Ko'pgina Kavkaz respublikalarında agarda bir deputat, bir prokuror, bir sudya, bir ministr kimgadir qamoqqa olasa, aqsha to'lab, onu halak etalarda, buni terroristlar o'tirgan deb aytalar. Albatta har bir terrorning ortida zo'r aqshalar, zo'r siyosatlar turadi. Lekin bizni bir şey kim qo'li bilan bu ishlana, ham kim ismidan bu ishlana, bu bit Alloh ismi bilan ishlana. Ham ko'p yerda mana shusha jinoyatchining ismi musulmon ismi bo'lu, ol bizni zo'r qayg'uga sola. Ham bizning qarshimizda zo'r so'rov tuva. Alloh ismi bilan kishilarni o'tirib durustmi? Din ismi bilan distalarcha, yuzlarcha, minglarcha kishilarni shortlatuv, yo'qqa chiqaruv, shular orasida xotin qizlar, bolalar, sobiylar, musulmonlar shular orasida ko'p. Bu bizning dinimizga to'g'ri kelami, yo'qmi? Shu haqda ham agarda musulmon kishisi chindan da shunday jinoyatga borar ekan, buning sababi qayda? Shular to'g'risida birozgina sizga bugun aytib ketasim keladi. Eng alik men sizni chaqiram suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yashagan chirg'a ham oning bilan bo'lgan bir voqeaga. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu topshira bir vaqt Allohning elchisi kishilarga mulkat, mol bo'lganda senga falan qadar deb onun yanına Zulhuvaysira degan kishi keladi. Ham ayta, "İ'dil
Я Расулаллах, гадел бол, Аллаһның илчесе. Ягъни, син бит байлыкны дөрес бүлмисең. Син Аллаһның илчесе гадел булырга тиеш бит дип, сөйекле пәйгамбәребезгә шелтә белдерә. Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям аңа карап, "Вайлак, эй хәсрәт сиңа, кайгы сиңа, әгәр дә мин гадел булмасам, җир өстендә кем гадел булыр ди? Әгәр дә мин, Аллаһ мине сайлап алды һәм сезгә пәйгамбәр итеп җибәрде. Әгәр дә мин залим булсам, башкалар кем булыр ди? Әгәр дә мин гадел булмасам, син зур югалтуда һәм хәсрәттә булырсың" дип әйтә. Бу Имам Бухари һәм Муслим риваятларында килә. Хадиснең әле дәвамы бар, ләкин безгә аның башы кирәк. Әйдәгез, менә шушы вакыйгадан чыгып үзебезгә сорау бирик. Зул-Хувайсира бу хаварижларның иң беренчесе булды. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның шушы сүзен ишеткәч, Умар ибн Хаттаб сикереп торды да: "Я Расулаллах, башын чабам мунафикның" диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Калдыр аны" диде. Әле моның нәселе киләчәк диде. Әле моның дәвамчылары булачак. Бу хаварижларның башы булды. Ләкин ул хавариж, Зул-Хувайсира нәрсә эзләп килде? Гаделлек. "Я требую справедливости" диде. Кем әйтә ала гаделлек начар әйбер дип? Гаделлек бик яхшы нәрсә. Исламның нигезе гаделлеккә ята. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә "И'дилу" гадел булыгыз дип безгә әмер бирә. Һәм золымлык, ягъни гаделсезлек, ул динне, тормышны, яшәешне җимерә торган зур харам эш булып тора. Әлбәттә, кешенең гаделлек эзләве куандыра, ләкин җәмәгать, Зул-Хувайсира ул үзенә гаделлек дигән нәрсәне шундый рәвештә ясап куйган, ул эзләгән гаделлекне безнең ише гынахлы бәндәләрдә дә түгел, Мухаммед пәйгамбәрдә дә күрмәде. Хәтта Мухаммед пәйгамбәр дә аның гаделлегенә туры килмәде. Һәм ул шушы изгелекне эзлим дип кешеләрдән шуны тапмагач нәрсә тапты? Ул аларда явызлык тапты, золымлык тапты. Мухаммед пәйгамбәр Зул-Хувайсира өчен залим булды, гаделсез булды. Һәм җәмәгать, тормышта менә бу хәлләрне без еш күрәбез. Кайберәүләр үзләренә, үз наданлыкларына, үз нәфис хаваларына нигезләнеп, ниндидер дини кыйммәтләрне төзиләр. Менә бу дин, менә бу иман, менә бу гаделлек, менә бу дөрестлек дип. Үзләре шуңа ышаналар, ләкин шушы үзләре өчен төзегән кыйммәт, ценность дип әйтәбез, аларны башкаларда тапмагач, аларның бөтенесен юкка чыгаралар. Бөтенесе залимга әйләнә, имансызга әйләнә, динсезгә әйләнә. Менә шулай иттереп, шайтан, иблис адәм баласын хакыйкатьтән адаштыра. Әллә бүген әзме җир өстендә гаделлек эзләүчеләр? Әйе, күп алар. Ләкин җәмәгать күбесе гаделлек эзләү белән бөтен тирә-юньне зулымлыкка чыгаралар. Булды вакыт Хизбут Тахрир белән агуланган, шушы адашкан фирка, секта дип әйтәм мин аны хәтта. Адашкан кардәшләребез җомга вакытында торып, "Имам, гадел бул. Нәрсә сөйлисең син, Аллаһтан курык та" дип әйттеләр. Алхамдулилла, ләкин алар оныттылар пәйгамбәребезнең хадисен. Әгәр дә җомга вакытында бер кеше сөйләшеп утыра икән, икенче берәү аны ишетеп сөйләшмә дип әйтсә, икесенең дә намазы кабул булмый. Бер сүз әйтергә ярамый җомгада. Эндәшергә ярамый. Бу җомганың хакы. Ансын оныттылар әйе. Һәм җәмәгать ярыйла үзләре генә кычкырып калса, ә бит шунда утырган кемнеңдер күңеленә таракан кирде. Шайтан кирде. Нәрсә? Каралы, бу бит дөрес сөйли. Бу бит акча сорамый имамнан торып. Бу бит дөнья эзләми, бу бит гаделлек эзли. Бу бит имамны тақвалыкка чакыра. Әлбәттә, имамны тақвалыкка чакырырга кирәк, ләкин шиктән ашу бер вакытта да ярамый. Һәр нәрсәнең вакыты бар, һәр нәрсәнең үзенең рәвеше бар. Азиз кардәшләрем, шайтан вәсвәсәсеннән сакланыйк. Аллаһы Тәгаләгә сыйыныйк. Күпме кешеләрне шайтан
1000 төрле ялган, хәйлә, мәкерлек аша җәһәннәм утына алып бара. Һәм иң аянышы шунда, кеше уйлый мин җәннәткә барам дип, ул җәһәннәм упкынына төшә. Галимнәребез әйтә, шайтанның кеше күңеленә үтеп керү өчен 2 ишеге бар ди. 2 ишек аша керә. Беренчесе шахватлар ишеге. Шахват, страсть дип әйтәбез. Кешенең уйлары, омтылышлары, теләкләре, икенчесе шубһатлар. Шубһат, шик дип әйтәбез. Яманны яхшылык дип күрү һәм башкалар. Шахватлар ишегенә килгәндә, Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә сынау өчен нәфис, минлегебезне бирде. Һәм һәр нәрсәнең, һәр нәфеснең аның яраткан шахватлары бар. Зуйина линнас. Аллаһ Тәгалә әйтте, кешеләргә зиннәтләнеп күрсәтелде, матурайтып күрсәтелде. Хуббуш шахават, шахватларны сөю. Һәм санап китте. Минән нисаи вал банин, хатын-кыз, балалар, алтын һәм көмешләр, йөгереп торган атлар һәм башкалар. Кеше нәфесе ашарга һәм ишәргә ярата. Матур тормыш, күңел ачуларны сөя. Һәм шайтан һәрберебезне өйрәнә. Һәрберебезнең шушы айрыша яраткан нәрсәләребезне белеп, безгә шуның аша керә. Кемнеңдер башына хатын-кыз белән җитә. Аның иң зур бәласы хатын-кыз, ул үзен тыя алмый шушы нәрсәдә. Кемнеңдер башына байлык белән җитә, кемгәдер шөһрәт кирәк, популярность, знаменитость кирәк, карьера кирәк, шуның аша үтеп кирип, ахыр чиктә күпләр нәфесләренә хуҗа була алмыйча, шул шахватларга чумалар һәм хак юлдан тайпылалар. Бу беренче ишек. Күпчелек кеше шушыннан адаша. Икенче ишек шик шубһатлар ишеге. Әгәр дә бер кешегә килеп булмаса хатын-кыз аша. Бар шундый кешеләр, аларга хатын-кыз урысча әйткәндә вообще кирәкми бугай. Сәламәт микән ул, юк микән әйтә алмыйм. Кайбер кешегә байлык кирәкми, аңа 2 дөнья бер мөрҗа диләр, аңа ятарына урын булса, ашарына нәрсә булса, бер нәрсә кирәкми. Шахват ишегеннән кирә алмаса, шайтан шубһат ишеген шакый. Һәм ул кешегә хак динне ялган, үзгәртелгән сурәттә күрсәтеп, аңа ак төсне кара итеп, кара төсне ак итеп күрсәтә. Менә шулай, шул вакыт шайтан кешенең ихласлыгын күрә. Ул кешедә ихласлык бар. Бәлки автомат тотып, Париж урамнарында атып йөргән бисмилласын әйтеп, ул да 2 рикагать намаз укып чыгып киткәндер, бәлки. Аның да ихласлыгы булгандыр. Ихласлык Аллаһның ризалыгына омтылуны нишләтә? Шушы ишек аша кирип, аны ялган юлга чыгара. Исламның асылыннан җибәрә һәм кеше Аллаһ ризалыгы өчен зулымлык кыла башлый. Кешедә шиктән ашу, фанатизм, артык катылык, үзенә һәм башкаларга карата кырыслык, явызлык кебек сыйфатларны булдырырга тырыша. Шулай итеп, шайтан кешедә кайсы яктан көч булса, ул көчне аның үзенә каршы бора һәм аны һәлак итә. Шуңа күрә җәмәгать кешедә гулу дигән нәрсә барлыкка килә. Гулу Аллаһы Тәгалә сызып куйган, билгеләп куйган шиктән аша. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне тыйды шахваткә бирелүдән, гыйбадәткә җиңел караудан. Кемдер намаз укыйм ди, ләкин рәхәтләнеп намазын калдыра. Кемдер харам икәнен белә, ләкин ул кайвакыт ул харамнарга керә. Ягъни ул Аллаһның әмерләренә җиңел карый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кисәтте моннан. Бу шайтан вәсвәсәсе. Һәм икенче яктан сөекле Пәйгамбәрбез кисәтте безне шиктән ашудан. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә менә моны кушкан икән, шушы рәвештә без аны арттырабыз. Без шиктән ашабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аннан да безне кисәтте. Һәм бу да адашу диде. Әй кешеләр, гулу, шиктән ашудан сакланыгыз ди. Шиктән ашып китүдән сакланыгыз, чөнки сезгә кадәр яшәгән күпме кешеләрне диннәрендә шиктән ашулары һәлак итте ди. Карагыз, ул үзенең динен тоткан, ихлас булган, Аллаһ ризалыгы өчен, ләкин шиктән ашкан, чрезмерность дип әйтәбез. Утып киткән,
һәм шуның сәбәпле халак булган. Бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисе. Нәрсә соң ул гулу? Гулу ул бер эштә артыклык күрсәтү. Урталык һәм гаделлектән читкә китү. Нәрсә ул хакыйкать? Хакыйкать ул бер яктан җитеп бетмәү, кимчелек кылу, икенче яктан узып китү. Менә шуның уртасында була хакыйкать. Гарәп телендә бер нәрсәгә килеп җитмәү ул әгәр дә тафрит дип аталса, гарәп китапларында тафрит, ягъни пренебрежение, намазга җиңел карау, харамга җиңел карау. Бу дөрес түгел. Бу зур хата. Бу тафрит дип атала. Ифрат ул үтеп китү. Артыгын җибәрү, арттырып җибәрү. Менә хакыйкать шуларның уртасында диде. Һәм җәмәгать дөнья эшләрендә дә Аллаһ бездән урталыкны таләп итә. Әгәр дә хатыныбыз, әниебез аш пешергәндә тузны җиңелрәк туз салмаса, яки әз салса, ашны ашыйбыз. Ләкин аның тәме яхшырак та булган булыр, әгәр дә тузы күбрәк булган булса. Тузны артык салсаң, шулай ук ашның тәме китә. Шуңа күрә әйберне пешереп бетермәсәң дә итне тәме тиешенчә булмый. Артыгын пешерсәң дә ул кибеп китә. Һәрбер эштә урталык кирәк. Әгәр дә табиб, врач безгә язып биргән даруны әз-әзләп кенә эчсәк 10 көн эчендә, бу безнең сихәтләнүебезгә сәбәп була. Әгәр дә вакыт әрәм итмим дип, уч белән генә авызыбызга тутырсак, бу безнең агулануыбызга һәм бәлки халак булуыбызга сәбәп була. Дөнья эшендә дә һәрбер эшнең үз җайы бар, үз чамасы бар. Чамасын белеп ашасаң, тәнеңә сихәт аласың, көч аласың. Артыгын ашап ташласаң, бер нәрсә дә селкенә алмыйча, инде ашаганың авыруга сабыштыра сине. Шуңа күрә җәмәгать чаманы белмәү һәр җирдә дә зыян китерә, хәтта гыйбадәттә дә. Хәтта диндарлыкта да, әгәр дә чаманы белмәсәң, гыйлемнән, хакыйкатьтән ярагайсаң, бу сине Аллаһының җәннәтенә түгел, җәһәннәменә алып бара. Һәм шушы юл аша шайтан күпме иман ияләрен хак юлдан тайпылдыра. Галимнәребез әйттеләр, Аллаһ Тәгалә кешегә нинди генә әмер бирсә дә, менә бу фарыз диде, бу харам тыелыгыз диде, нинди генә әмер бирсә дә, шайтан шушы әмергә ике вәсвәсә белән килә. Ике кыткы белән килә. Яки аны шиктән ашыра, Аллаһ кушканча түгел, артыгы белән җибәрә. Яки әмергә җиңел карата. Яки бу әмергә җиңел кара, яки артып китте. Әмма тиешенчә эшләмәде. Менә бу шайтанның, галимнәребез әйтте, вәсвәсәсе диделәр. Шуңа күрә җәмәгать, безнең өммәтебез, Аллаһның ахыр өммәте, Коръән өммәте, сөекле пәйгамбәребез өммәте, ул һәр вакыт безнең кимә уртадан барырга тиеш. Әгәр дә бу якка барсак, яки ярга бәреләбез, яки төпкә утырабыз, бу якка чыксак та, нәкъ шулай туктыйбыз. Барыр өчен уртадан барырга кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ва кәзалика җәалнакум умматан васата. Без сезләрне урта өммәт дидек. Иттеп яраттык диде. Уртадан без барсак, бу Бакара сүрәсе 143 аят. Шул вакытта без адашмасбыз. Һәм җәмәгать менә бу гулу, шиктән ашуның зарарлары безгә бик күп. Һәм аның иң зур зарары нәрсә? Ул синең динеңне үзгәртә. Ул синең хак динеңне батыл рәвештә сиңа китерә. Һәм кеше җәннәткә барам дип бисмилласын әйтеп бара, әмма ул җәһәннәмгә бара асылда. Шуңа күрә ул исламда зур хурафат, зур бер бидгат булып тора. Һәм шулай ук кешенең наданлыгы сәбәпле, шиктән ашуы сәбәпле ул күпме кешеләрне исламнан нәфрәтләндерә. Кешеләр исламны яратасы урынга каша башлыйлар. Кайбер кеше намазга баскач, башын тотып әти-әнисе мәчеткә килә. Кем битте безгә хәзрәт ди. Безнең өйдә яшәү битте ди, чөнки малайыбыз намазга басты ди. Безгә без вообще кеше түгел хәзер. Ничек инде? Синең әниең сөенергә тиеш. Синең әтиең сөенергә тиеш. Синең әхлагың, синең әдәбең шуны күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә җәмәгать, кешеләр безнең шушы шиктән ашуыбыз сәбәпле кайвакыт хак гыйлемнән тайпылуыбыз сәбәпле динебездән тайпылалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям
Үзенең сахабаларын җибәрде, төрле милләтләргә, төрле җирләргә. Һәм нәрсә диде? Бәширу. Сөендерегез кешеләрне ди. Менә син шунда барасың, син шунда. Сөендер андагы кешеләрне ди. Ислам нуры белән, хакыйкать белән. Вала тунаффиру. Кешеләрне нәфрәтләндермәгез ди. Яссиру. Кешеләргә тормышларын җиңеләйтегез ди. Вала туассиру. Һәм кешеләрнең тормышларын авырайтмагыз диде. Бу пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның насихаты. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ юлында һәр вакыт җиңел булмаячак. Аллаһ безнең иманыбызны, динебезне сынаячак, әмма кай вакыт ул сынауларны без үзебез ясыйбыз. Яки наданлыгыбыз белән, яки сабырсызлыгыбыз белән ислам безгә тыя, ясалма рәвештә искусственно кирәкмәгән сынауларны ясарга. Кирәкмәгән авырлыкларны китереп чыгарырга ярамый. Моңа бик күп дәлилләр китерергә була. Бухари җыентыгында килә. Бер вакыт пәйгамбәрбез бер кешене күрә, хәле беткән, төсе киткән, кояш астында басып тора, утырмый да, бу нинди кеше? Бу нинди кеше дип сорый. Аңа әйтәләр: "Я Расулаллах, бу кеше ант биргән ди, вагъда биргән. Нишләргә? Ураза тотырга ашамыйча. Бер кем белән дә сөйләшмәй, бер каяда утырмый, басып кына тора, һәм күләгәгә кирмәй, кояш астында тора." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Вагъдасын бозсын диде. Күләгәгә кирсен диде, утырсын диде, уразасын бозсын. Чөнки бу хайырлы, бу дөрес ураза түгел. Бу Рамазан уразасына кагылмый. Уразасын бозсын һәм кешеләр белән сөйләшсен диде. Бу Бухари җыентыгында килә. Ни өчен шулай диде? Кемдер әйтер, ул бит вагъда биргән. Ничек инде ул вагъданы боза? Кирәкмәгән вагъда бирмәсен. Кирәкмәгән, файдасыз, батыл ант бирмәсен. Шуңа күрә ант биргән икән сөйләшмәскә сөйләшсен, утырмаска биргән икән утырсын, кояшта торырга биргән икән кирсен күләгәгә, ураза тотырга биргән икән бозсын уразасын диде. Менә бу күрсәтә, кирәкмәгән авырлыклар чыгарырга ярамый исламда. Икенче бер кешене күрә, ике малайы култыклап, бабайны мәчеткә мөхайлар алып киләләр. Йөри алмый, кешкә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу ник бу бабай ди, бер нәрсәгә утырмаган, аткамы, ишәккәме? Аңа әйтәләр: "Я Расулаллах, бу бит вагъда биргән Аллаһка ди, җәяү йөрергә ди. Я Раббым, мин сиңа вагъда әйтәм, мин җәяү генә йөрим, һәм нәрсә? Бер каяда утырмыйм дип бу вагъда биргән ди. Шуңа күрә атка утырып килмей, малайлары йөри алмагач, култыклап алып киләләр ди." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Бозсын вагъдасын" ди. Аллаһка кирәкми ди аның бу вагъдасы. Үзен интектиреп йөрүе. Атка утырсын ди, ат белән килсен ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, бу пәйгамбәребезнең сөннәте кирәкмәгән, Аллаһ һәм илчесе өйрәтмәгән авырлыкларны тудырырга, китереп чыгарырга монда хәерлелек юк. Бу пәйгамбәребезнең беренче хадис Бухарида булса, икенчесе Муслимда килә. Күп вакытта без кешеләр үз өстебезгә кирәкмәгән, бер кемгә дә файдасы булмаган йөкләрне китереп чыгарабыз. Булмаган. Безнең халыкта бар. Вторник көнне эш башласаң хәерле түгел икән. Шуңа күрә вторник көтәләр, көтеп. Менә вторник үтә дә, среда көнне башлыйбыз эшне, Алла берсә. Кем әйтте моны? Нигә моны китереп чыгарды? Юлга чыксаң, кире борылсаң, юлың уңмас икән. Әйберсе калса кала инде ярар. Ләкин кире кайтмый. Корбан суйсаң, аның сөякләрен чүпкә ташларга ярамый икән, суга түгергә кирәк икән. Бер елны журналистлар сорадылар миннән, менә шундый әдәп бар икән ди. Ярар, әйдәгез, мәйтәм, менә 1000 сарыкны суябыз да камык агызабыз бөтенесен. Пычракларын, сөякләрен кем чыгарды моны? Тырнак киссәң, чәч киссәң, яндырырга кирәк икән. Әдәм баласы үзенең наданлыгы белән үзенә уйлап таба хөрәфәтләр, шул хөрәфәтләргә шума, аннан соң Аллаһның фарызларына җиңел карый. Аракысын эчә, зинасын кыла, әмма тырнагын яндыра, җыеп барып. Менә бу безнең гулу, нәрсәдәдер гулу безнең. Нәрсәдәдер безнең киресенчә якында килмибез Аллаһның әмренә. Менә шуңа күрә җәмәгать, бу сәбәп, бу мисаллар бездә күп. Кай вакыт мусульман намаз укый торган кешегә кунакка килә, тегесе өстәл әзерләгән, ул сорый: "Брат, а у тебя мясо халал?" Точно халал. Ул намаз укый. Ничә ел, аны белә, бергә мәчеткә йөриләр. Хатыны яулыктан аш пешергән. А синең итең точно халалмысың? Аны кем суйды? А син аның гакыйдасын беләсеңме соң? Ул ла илаха иллаллаһ кәлимәсен дөрес аңлыймы, юкмы? Бу гулу,
бу кардәшеңне кимсетү, бу кардәшеңне мыскыл итү. Һәм мондый мисаллар җәмәгать күп. Европада бүген бик күп мәчетләрдә тавыш чыкты. Яшьләр чыгаралар сотовыйларын, айфоннарын, Мәккәне набирать итәләр дә, навигатор күрсәтә Мәккәгә, безнең мәчетнең кыйбласы дөрес түгел икән. Чыга тавыш бабайлар белән яшьләр арасында. Бабайлар инде үзләренчә салып куйганнар, субханалла. Ләкин 10 градуска ялгышканнар. Юк, сез Йәмингә карап намаз укыйсыз. Сез дөрес түгел, тавыш чыга. Галимнәргә язалар. Галимнәр әйтәләр, субханалла. Сахабалар мәчетләр салдылар. Табигиннар, бабайларыбыз мәчетләр салды. Кемнең кесәсендә айфоны бар иде? Кемнең электронный навигатор, компаслар, онлайн карталар бар? Юк. Кая Мәккә? Мәккәне шунда. Әйдәгез шунда салабыз ди. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, кыйбланы билгеләгәндә түгел Мәккә кирәкми, Мәккә тарафы кирәк ди. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, 15 градус проблема түгел диләр. Мәккәдән китү. 20 бар галимнәр 45 градуска китсә дә проблема юк диләр. Кайбер мәчетләрдә коверларны кисәләр. 10 градуска ялгышкан да кыйбла. 45 градус менә булайга, 45 менә булайга кайбер галимнәр әйтәләр проблема түгел диләр. Шуңа күрә бу да гулу, кирәкмәгән җирдә проблема чыгару. Хәтта җәмәгать Шихабуддин Мәрҗани хәзрәтләре ул бер вакыт сәфәргә чыга. Казаннан пароход белән Уфага бара һәм кире кайта. Әлегә инде юл булмаган пароход белән йөргәннәр. Һәм берничә хәзрәт, шәкертләр белән очраша. Һәм тамаклары ачкач, пароходта ресторан була. Шунда заказ бирә. Балык безгә хәләл ризык, балык пешереп бирәләр ди. Ярар, булар сөйләшеп утыралар, повар балык пешерә. Буларның арасында бер битлесе, о бит инде була шундый, кирәкмәгән җирдә битле кеше. Барып тәрәзәдән карый, теге ничек пешерә микән ди, берәр нәрсә харам салмый микән анда ди. Күпмедер вакыттан соң балык килә, повар пешергән, балык хәләл асылда. Ләкин теге битлесе нәрсә ди, Шихаб хәзрәт ди, мин карап тордым ди, без күрмәгәндә нидер салды ул анда ди. Бәлки туз салгандыр, бәлки борыч салган. Нидер кушты ул анда. Бу балык бу шикле ди. Моның хәләллеге шикле ди. Шунда Шихабуддин хәзрәт акыл иясе, хикмәт иясе, ул татарның нинди зур галиме булды, дин галим. Ул әйтә: "Син күрдең ди, син шикләнәсең, сиңа бу харам ди. Без күрмәдек ди. Шуңа күрә без ашыйбыз ди. Тегеңә балыкны ашатмый." Шуңа күрә җәмәгать гулу, бездә ул күп нәрсә. Бар шундый кардәшләребез. Мин инде төртмим инде. Бәлки ул монда түгелдер. Әнисе намаз укый. Әнисе ничә ел гыйбадәттә. Минем өемә килә ди, үзенең ризыгы белән ди. Валлаһи гулу бу. Бу әнине кимсетү. Семьясы белән килгәч, үзенә, хатынына, балаларына җитәрлек итеп савытка салып ризык алып килә ди. Анасының өендәге ризыкны ашамый. Әнисе инде 20 ел намаз укый. Бу наданлык бу. Валлаһи наданлык бу. Һәм менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән гулу бу. Менә шуңа күрә җәмәгать ияка вал гулу. Гулу шиктән ашудан сакланыгыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Дөреслектә бу дин җиңел ди. Әгәр дә берәрсе динне авыр айтса, дин аны җиңәчәк ди. Ягъни бу кеше җиңеләчәк ди." Һәм Ибн Хаҗар рахимаһуллаһ шушы хадискә аңлатты. Нәрсә диде? Кем дини эшләрдә кирәгеннән тыш тирән төшсә ди. Ягъни кирәгеннән узып китсә, йомшаклыкны югалтса ди. Чөнки рифq, йомшаклык булырга тиеш, мәрхәмәтлелек булырга тиеш. Ул кешенең хәле бетәчәк ди. Менә кеше үзенә куя, монда шарт, монда яба, монда. Аллаһ япмаган, пәйгамбәр япмаган. Ул яба, монда яба, монда яба. Аның ди тиздән хәле бетәчәк. Һәм дин аны җиңәчәк ди. Кайбер кеше динне ташлый бөтенләй. Бүген ул ультра суфига әйләнеп китә, бөтен кеше гынахлы. Бүген ул ультра сәләфи була, бөтен кеше бидгатчы. Иртәгә карыйсың, сакалын да кырган, каядыр мәчеткә дә килми, җәмәгатьтән дә киткән, чөнки бөтенесе монда адашкан. Менә шуңа күрә кем динне авыр айтса, ул дин аны җиңәчәк диде. Хәтта Шихабуддин Мәрҗани үзенең китабында Али ибн Хусейн турында мисал китерә. Али ибн Хусейн пәйгамбәребезнең оныгы Хусейнның улы. Машалла. Рахимаһуллаһ, Аллаһ аннан разый булсын. Ул бер вакыт Бәдрәфкә кергәч, күрә шибеннәр
тәпиләре белән нәҗескә куналар. Чебен кая кунсын инде ул? Шуннан соң шул тәпиләре белән аның киеменә куналар. Шуннан соң монда фикер туа. Кара әле, буларның бит аяклары нәҗесле хәзер. Ул бит минем киемемә, мин шуның белән намаз укыйм ди. Шуннан соң ул нишли? Айырым кием тектерә. Бәдрәфкә киеп керә торган. Ни өчен? Чөнки теге нәҗесле тәпиләре белән аңа кунгаш, ул аны салып куя. Кемдер әйтергә мөмкин, логика бар. Шуннан да бит инде менә нәҗескә куна да чебен, син каян беләсең, ул бит тәпиен җуып куммый сиңа. Бул яңа күлмәк киеп керә башлый, специальный кием. Аннан салып намаз укый. Күпмедер вакыттан соң ул тәүбә итә. Аллаһтан гафу үтенә. Һәм бу махсус киемен ташлый. Һәм аннан сорыйлар: "Нигә син бу фикердән киттең?" дигәч, ничек инде ди? Миңа кадәр яшәгән сахабалар, алар бит бу эшне эшләмәделәр ди. Һәм мин алардан хәерлерәкмен ди. Дип ул Аллаһка тәүбә итә. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, аң булыгыз. Аллаһ субханаху ва тағала безләргә хак юлдан барырга кушты. Гыйлемгә таянырга кушты. Һәм хак юлдан барганда гына без адашмасбыз. Һәм Аллаһ субханаху ва тағала хузурына кайткач, һәрбер кеше җавап бирәчәк. Кемне ничек рәнҗетте, кемне ничек кимсетте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә әйтте: "Кеше үтергән өчен түгел, песине ашка үтергән өчен җәһәннәмгә кирде" дип килде. Ул хадисне бөтенебез беләбез. Икенче бер хадистә килә: "Әгәр дә чыпчыкның хакын кимсетсә, зулымлык белән чыпчыкка зыян китерсә, Аллаһ каршында җавап бирәчәк" диде. Шуңа күрә йөзләгән, меңләгән кешеләрне халак итүчеләр турында нәрсә генә әйтергә кирәк. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'na бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: остерегайтесь чрезмерности, гулю в религии. И поистине тех, кто был до вас, погубило ничто иное, как чрезмерность своей религии. Что такое гулю? Гулю – это чрезмерность, когда человек приступает к границе в неком действии, когда отступает от срединности и умеренности и впадает в крайность. А что такое истина? Истина находится между упущением, пренебрежением и между чрезмерностью, когда человек впадает в крайность. Чрезмерность страшна тем, что это является искажением сути религии. Это бид'a, новшество, и она порицаема в любой форме. Чрезмерность в поклонении, когда человек уже губит себя, свою семью, ссылаясь на то, что он поклоняется. Чрезмерность в любви, когда человек любит, как он утверждает, пророка, и уже обожествляет его, когда любит своих устазов, учителей, начинает поклоняться им. Чрезмерность в ненависти, чрезмерность в вопросах такфира, когда все, кроме него, они все кафиры. Чрезмерность в вопросах табди'a, когда все бидагатчики, только он на истине, только его шейх, устаз, не бидагатчик, и то через год и он станет бидагатчиком. Чрезмерность в джихаде, когда ислам – это только джихад, это только война, и нет в исламе мирной жизни. Чрезмерность в призыве, когда призывающие совершают очень много ошибок и отдаляет людей от ислама. Религия Всевышнего запрещает нам нарушать права людей, права его созданий, что касается их жизни, имущества и честь. Даже честь одного человека запретна для другого. Но мы живем с вами в такое время, когда люди гнушаются посягать не только на честь и достоинство людей, они посягают на жизнь людей. А ведь ислам, мы знаем, запрещает не только убийство, в исламе запрещается пугать друг друга. Иногда вот мы пугаем детей, жен, да? Это харам в исламе, это запрещается. Когда сподвижники во время похода с пророком, алейхиссаляту вассалям, они напугали одного сподвижника, и все засмеялись. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: вы почему смеетесь?
И один из подвижников сказал: мы забрали, спрятали его стрелы, оружие, и он испугался, когда их не нашел. И вот поэтому мы смеемся. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: не разрешается, не халяль одному мусульманину пугать другого мусульманина. Это сборник Абу Дауда от Тирмизи. Даже пугать людей запрещается. Также посланник Аллаха запрещал даже в шутку поднимать, направлять оружие против своего брата. И Аллах и его посланники будут проклинать его до тех пор, пока он не возьмет дуло оружия от своего брата, даже если он просто шутит, даже если просто играет. Это Бухари и Муслим. А в чем цель сегодняшних и вчерашних, и завтрашних террористов? Даже слово террор переводится как ужас, страх. Для чего вот эти игиловцы? Они нанимают профессиональных операторов. Это не просто кто-то снял на телефон. Это профессиональные голливудские минимум операторы с профессиональным оборудованием, перед камерами на показ режут головы людей, подобные животным, а потом распространяют это через YouTube-каналы, интернет-каналы всему миру. Дрожи весь мир, пугайтесь все. Вот посыл современных террористов, которые выступают от имени нашего Создателя, от имени Аллаха, Его посланника. И вот представьте себе, вот что творят люди, которые называют себя мусульманами сегодня, и к чему призывал пророк. Он сказал: нельзя пугать даже братьев. Даже в шутку нельзя пугать. Вот к чему призывал наш пророк, алейхиссаляту вассалям, и к чему призывают сегодня. И греховность этого преступления становится еще значительной, когда оно совершается от имени Аллаха. Потому что это клевета на Всевышнего Аллаха. Когда человек спрашивает: ты почему? Когда один шейх, он рассказывает у себя в интернет-странице: когда я спросил одного участника, организатора теракта в Ар-Рияде, когда взорвали мечеть, когда вот куски мяса собирали мусульман во время намаза, я когда, говорит, спросил: почему ты так сделал? Это, говорит, Аллах мне приказал. Когда человек заходит в аэропорт, на рынок, стадион и расстреливает ни в чем не повинных людей, как можно это делать, преследуя довольство Аллаха? О чем думает человек, когда въезжает в толпу тысячи людей, давит, убивает, калечит их? Где его вера? Пророк, саллаллаху алейхи сказал: вера, иман удерживает человека от вероломного убийства. Ибо верующий никогда не убивает вероломно. Это сборники имама Ахмада. И когда группа террористов прошлась по улицам Парижа и с криками «Аллаху Акбар» расстреливала людей, даже некоторые, которые их поддерживают, они сказали, успокаивали: да ладно, это же не мусульмане, они же не мусульман, субханаллах. Это и есть пример чрезмерности и перехода всех границ. Это и есть васвасату шайтан. В современном мире, когда во многих странах представители разных конфессий, религий, мусульмане, христиане, атеисты, безбожники, когда они живут в договоре, договорившись совместно о мире в одном государстве, когда государство берет на себя обязанность обеспечивать соблюдение прав своих граждан, независимо от того, он мусульманин, христианин, атеист, значит и мусульманину и ему запрещается нарушать этот договор, и он обязан соблюдать права других. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто притесняет муахада, то есть муахад — это тот, с кем составлен договор о мирной жизни, тот, кто ущемляет его права, возлагает на него непосильную ношу, берет у него что-то без его согласия, я буду против него в судный день и буду оппонентом против него в судный день. Этот хадис в сборнике Абу Дауда. И вот меня как имама, дорогие братья и сестры, пугает то, что когда мы видим эти кадры, не только человечество, но и мы сами, мусульмане, иногда начинаем сомневаться. А может, это и есть наш ислам? Может, действительно пророк призывал людей к этому? Может, нам действительно плюнуть на весь мир и пойти по их пути? Именно невежество, именно безграмотность, джахль – вот беда и проблема нашей современной уммы. Мы не хотим учиться, мы оставили наши книги, мы перепрыгнули через наших ученых. Когда мы говорим, вот этот ученый сказал так, и
он опирается на Коран и Сунну, мы говорим: нет, я иду по Корану и Сунне. Мы переплюнули своим невежеством наших ученых, ушли от вечных ценностей религии, которые хранили наши предшественники, ценить жизнь, уважать просто человека за то, что он старше тебя, или за то, что он создание Аллаха, и уважение к учителям, к братьям, сестрам, к нашим родителям. Поэтому, дорогие братья, очень много примеров в гулю, когда мы уходим от тех границ, которые Аллах Тааля нам обозначает. Поэтому и пренебрежение границами Аллаха, и чрезмерность порицаема. И пусть Аллах Тааля сделает нас серединной уммой, и чтобы Аллах сделал нас уммой, который требует знаний, который следует Корану и Сунне и следует нашим ученым. Аллах Тааля бізге хайырлы тұрмыш, бәрәкәт берсін. Аллах Тааля ризалығында яшәргә, хақиқаттан тайпылмыйча Аллахның жәннәтенә кайтырга насип етсін. Инна Аллаху ва малаикатаху юсаллуна аля наби. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقيم الصلاة